پچھلے جمعے کو حسد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے نا۔ حسد کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغل خوری کا گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں، ہے نا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کر رہے ہیں مگر وہ گناہ ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحابی رسول پہلے کے وقت میں غیبت کرنے والوں کی بدبو آتی تھی، غیبت کرنے والوں کی بدبو آتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ سمجھ جاتے تھے۔ اچانک بدبو اٹھی، لوگوں نے کہا یہ کیسی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ کہنے لگے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے کسی نے کسی کی غیبت کر ڈالی ہے۔ اللہ اکبر، بدبو آتی تھی۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ وقت جب آئے گا جب لوگوں میں غیبتیں عام ہو جائیں گی، اس وقت بھی لوگوں کو بدبو آئے گی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کبھی چمڑے کی، جہاں پہ چمڑے کا کارخانہ ہے، جہاں پہ چمڑے کو سڑا کے اس کے بال کو نکال کے اور اس کی جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، اس کے جوتے بنائے جاتے ہیں، یا دنیا کے استعمال کرنے کی کوئی اشیاء بنائی جاتی ہے، اس کمپنی میں کبھی گئے ہو؟ کہا نہیں۔ کبھی جا کے دیکھنا، اس کمپنی کے اندر جا کے دیکھنا، جس وقت جاؤ گے اس وقت تمہیں بدبو سے رہا نہیں جائے گا، مگر وہاں کے لوگ اسی بدبو میں کھا بھی رہے ہیں، اسی میں رہ بھی رہے ہیں، اسی میں اپنی زندگی گزار بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے۔ یہ مثال دی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت بات ہے، اگر کہیں قربانی کے وقت میں کہیں قربانی کے جانور کی جو کھال ہے کہیں پیڑ پہ لٹکا دی گئی، 2-4 دن کے بعد جاؤ، اس درخت کے قریب کھڑا نہیں ہویا جاتا ہے نا، صرف اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پہلے کے کسائی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ کھال خرید لیا کرتے تھے، اچھے داموں میں بک جاتی تھی، تو جس وقت وہ خریدتے تھے جو چمڑے کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، وہ نمک وغیرہ لگاتے تھے تاکہ اس میں بدبو نہ اٹھے۔ اس کے باوجود بھی اس گھر میں، جس گھر میں وہ رکھتے تھے، اس کی بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم کر جاتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت ہے کیا؟ اگر کسی کے اندر کوئی بات پائی جائے، اگر وہ بیان کر دی جائے کہیں اور، جس سے اس کو بری لگے، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، قد میں چھوٹا ہے، تو جب قد میں چھوٹا ہے اور کہیں ہم نے اس کا ذکر چلنے لگ گیا اور ہم نے اس کو کہہ دیا، ابے وہ ناٹا آدمی، وہ گٹھا آدمی، وہ بونا آدمی، اگر یہ بھی کہہ دیا تو میرے آقا ارشاد فرماتے یہی غیبت ہے، کیونکہ اس کے سامنے اگر کہیں گے تو اس کو بری لگے گی۔
फिर किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उसके अंदर है, जो बातें उसके अंदर पाई जाती हैं, अगर उसके अलावा उसकी बुराई में और चीजें कह दी जाएं वो गीबत है, या जो सच्ची बात है, जो सच्ची बात है उसके अंदर वो चीज पाई जा रही वो गीबत है? कहने लगे कि जो चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, अगर वो उसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो दोबारा उसको सुनेगा जिस अंदाज में आप बयान कर रहे हैं, वो गीबत है। बल्कि उसके अंदर जो चीजें नहीं पाई जाती, अगर आपने उसको वो चीज बताई, उसके ताल्लुक से वो चीजें लोगों में आम किया, तो इसको गीबत नहीं, इसको तोहमत कहते हैं। इसको गीबत नहीं, इसको तोहमत कहते हैं। एक बार का वाकया है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दे दिया सहाबी रसूल को, रोजा रखो और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अफ्तारी मत करना। सबने सहरी कर ली, रोजा रख लिया। शाम का वक्त हुआ, लोग आते रहे, या रसूल अल्लाह, दिन में अल्लाह के लिए रोजा रखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, आप इजाजत मरहमत फरमाए, हम इफ्तारी कर लें। जो जो आता रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इजाजत देते रहे, इजाजत देते रहे, इजाजत देते रहे। एक बंदा आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म के मुताबिक दो औरतों ने और रोजा रखा है, दो औरतों ने और रोजा रखा है, वो भी इजाजत चाहती हैं, आपके सामने आने से कतराती हैं या आपके सामने आने से शर्माती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया, मेरे आका ने मुंह फेर लिया। फिर दोबारा उस सहाबी ने कहा, जब दो तीन बार इजहार किया इस बात का, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन दोनों औरतों को जाके बोलो कि उनसे जिस कदर हो सके एक प्याले में उल्टी करें। उन्होंने रोजा थोड़ी रखा है, उन्होंने तो लोगों का खून पिया है, गोश्त खाया है। अल्लाहु अकबर। जब उन दोनों औरतों से कहा गया और उन्होंने हलक में उंगली डाल के जब उल्टी की है, तो गोश्त के लोथड़े बाहर निकले। अल्लाहु अकबर। गोश्त के लोथड़े बाहर निकले। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये रोजे से तो थी, अल्लाह के लिए रोजा तो रखा था, मगर मामला ये हुआ कि जब ये दिन में घर में खाली बैठी थी, तो ये दोनों एक जगह बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर दी। आप अंदाजा लगाएं, क्या हमारे अंदर ये बीमारी पाई जाती है? अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या हमारे अंदर ये बीमारी पाई जाती है? अगर ये बीमारी पाई जाती है तो बताओ। गीबत के बारे में आता है ना, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दुल ज़िना। गीबत जो है वो जिना से ज्यादा शदीद गुनाह है। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे की गीबत हमारे यहां आम है। और अक्सर जो है, ये बात माइक में बोलने वाली नहीं, इसीलिए मैंने माइक बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो भाई। ये चीजें जो है, अवाम की बात करते हैं। एक भाई जो हमारे पास खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, उठना बैठना भी करता है, सलाम दुआ भी करता है, मगर जो ही मौका मिला, वो पीठ पीछे जो ही हुआ, हमने उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। अबे आया था, थोड़ी देर चाय पानी करवा दिया यार, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, है तो बुरा ही।
आया था, कोई बात नहीं, चाय पानी करवा दिया, है तो बुरा ही। अल्लाह अकबर, ये गीबत हो गई और हमें एहसास नहीं हुआ। कहीं कोई मामला हुआ, कोई मुअज्जिजीन में से किसी ने किसी बात का फैसला कर दिया, उस वक्त मान लिया, 4 लोगों के बीच में मान लिया, वहां से हटे, कहने लगे सरपंच ने पैसा खाया है ना, होता है ना, नायब साहब ने पैसा खा लिया, फला शख्स ने पैसा खा लिया। अबे यार, वो जो बोलना था सामने बोलना था,